عمران صاحب میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا الیکشن سے شروع کرتے ہیں. یہ جو لاہور ہائی کورٹ سے یہ ڈیولپمنٹ آئی ہے کیا واقعی 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر ہمیں شک کرنا چاہیے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا ہم بلا وجہ وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹارم ان اے ٹی کپ, وہ والی صورتحال ہے؟ ایک تو ویسے ہی ہمیں عادت ہے بطور قوم نا کہ کوئی گوسپ چلنی چاہیے, کوئی شغل لگا رہنا چاہیے. اچھا, تو کوئی کام اگر ٹھیک بھی ہو رہا ہو تو ہمیں وہ اس میں بھی کوئی سائنس نظر آتی ہے, کوئی تگڑم نظر آتی ہے, کوئی سازش نظر آتی ہے, سایہ نظر آتا ہے, سایہ نظر آتا ہے. تو اچھا وہ شاید اس کی کوئی لاجیکل ریزنز بھی ہیں, ہماری ہسٹری کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں پر 90 دنوں کا کہہ کے لوگ جو ہیں وہ 11 سال وقت گزار کے گئے ہوئے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا وہ ایشوز ہیں اس طرح کے. پھر یہاں پر حکومت تو کسی اور کی ہوتی ہے لیکن پیچھے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, یہ بھی ایشوز ہیں ہمارے, اور بلکہ کہیں کہ یہ فیکچول بات ٹھیک ہے یہ والی بھی, اور جس کی آج باز گشت سپریم کورٹ میں بھی تھی. جی اچھا, تو اب جہاں تک مجھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو یعنی یہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ بہت سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, تحریک انصاف تو بیچاری اس وقت بہت پسی ہوئی ہے, اور بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اور سینئر لیول کے لوگ, وہ ان کو وہ پوری بات کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ پا رہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. اچھا, یہ پبلک کنزمپشن کے لیے تو وہ آ کے کہیں گے کہ جی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ہم تیاری کر رہے ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ اور وہ بھی ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جی ہوں گے, وہ بھی جس لہجے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سمجھ تو آتی ہے کہ کون سا لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر جو یہ انتخابی مہم ہے اپنی جلسے جلوس جو وہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے چلائی ہوئی ہے. نون لیگ والے جو ہیں وہ بھی اسی امید پہ کہ شاید ہو گئے الیکشن تو جو ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پر تو ہم مضبوط ہیں ان کے خیال میں, جہاں پر وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ مضبوط ہیں. اچھا, وہ کیڑا ہوم گراؤنڈ کیڑا ہے؟ وہ پنجاب کو سمجھتے ہیں اپنا. آپ کیا سمجھ ہے ہوم گراؤنڈ؟ نہیں, یہ تو ہمارے سمجھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, الیکشن ہوگا. اب وہ جو مرضی سمجھتے رہے, وہ جو ہاں جی, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا اسٹرانگ اب ان کا جو ہے وہ ہولڈ ہے اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر. تو ورنہ تو شاید حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے. تو یعنی مطلب وہ ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں بے یقینی والی جو کیفیت ہے وہ ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا, اور کچھ قوتیں ہیں جو جن کے ارادے ہیں کہ نہیں ہو الیکشن, مطلب تھوڑا سا آگے وہ معاملہ, اور اس کی وجوہات ہیں, ان کے پاس ریزننگز ہیں. یہ جامی صاحب یہ جو ساری گفتگو آپ نے سنی ہے یہ ہم تو اس کو لنک کر رہے ہیں نا اس بات سے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو کل فیصلہ دیا ہے اس کی وجہ سے شاید الیکشن ڈیلے ہو جائیں. یہ اسی کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے اگر ہوئے, یا یہ کچھ اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں؟ نہیں, آئی ایم مور دین اسکیپٹیکل. میں تو اس پہ بڑا ایک کلی طور پر اعتماد کرتا تھا کہ ہاں جی سپریم کورٹ نے کہہ دیا, خبردار آپ نے 8 فروری کے بارے میں کوئی اسپیکولیشن بھی کی. اپنی بیگم سے جی 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 تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد میرا بڑا ایمان بڑھا کہ شکر ہے ادارہ کھڑا ہوا ہے, کسی نے ذمہ داری لی ہے, الیکشن بر وقت تو پہلے ہی تاخیر ہوئی ہوئی. لیکن کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں. افتخار عارف نے کہا تھا نا, نہیں معلوم اب کس ڈب تماشا ختم ہوگا, کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے, یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. یہ ہے صورتحال رائٹ ناؤ. میں جناب زرداری صاحب کو پاکستانی سیاست کے اوپر سب سے بڑی پی ایچ ڈی سمجھتا ہوں. اچھا, یہ میرا تجزیہ ہے, میری رائے کا حق ہے صحافی کے طور پر, چاہے مجھے ان کی سیاست پسند ہو یا نہ ہو. جس روز انہوں نے ہماری کولیگ سینئر آسمہ شرازی صاحبہ کو یہ کہا نا کچھ چند روز آگے پیچھے ہو جائیں تو فرق نہیں پڑتا, تو میں اسی دن میرے کان کھٹک گئے تھے کہ کمنگ فرام زرداری صاحب آلویز اسپیکس والیوم. کیونکہ جب بھی کوئی انٹرویو دیا, بیان دیا نا, تو وہ اس کے بڑے دور اثرات ہوتے ہیں. سو واز دا کیس ود مولانا صاحب. آپ کو یاد ہی ہوگا شاید, آپ بھی اس ملاقات میں جب ہم حضرت مولانا سے چند ماہ پہلے ملے, 2 ماہ شاید پہلے ملے لاہور میں, تو حضرت مولانا بھی جو انتخابات کے التوا کی جو دلائل اور جواز دے رہے تھے اس پہ میرے کان کھڑے ہوئے. اور وہ دونوں کلب ان کریں اور ساتھ جوڑیں اس پروسیڈنگ کو. اب آر اوز کی تو ٹریننگ ہونی تھی, وہ نہیں ہوگی, لارجر بینچ بنے گا. اب یہ تو ایسا کیس ہے نہیں ڈے ٹو ڈے کہ جی ایک دن میں عقدہ کھل جائے. تو یہ پتہ نہیں الیکشن کمیشن شیڈول بھی دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا. تو تحریک انصاف تو بنگڑے ڈال رہی ہے, انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم نے فیصلہ لے لیا. یہ رائے ثاقب صاحب سے پوچھیں, کل جب فیصلہ آیا تو میں نے ٹویٹ کی صورت میں یہ تبصرہ کیا کہ درخواست گزار کو غالب امکان ہے کہ بہت دیر سے سمجھ آئے گی کیا ہوا ہے. پہلے مٹھائیاں کھا
ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, आपका मतलब इस पूरी चीज में पीटीआई भी शामिल है? देखें, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्शन से जिनको लगता है कि नहीं होने चाहिए वो पीटीआई है। नहीं होने चाहिए जी, कोके में मैं तो ऑपोजिट समझा था। सर देखें, बात ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ पे? वो कहते हैं खंबे को टिकट दे दे बंदा जीत जाएगा। सर उनके कहने को छोड़े ना, इलेक्शन इस तरह नहीं होता। 14 मई को आप भी टिकट तो PTI दे देते ना, 14 मई आपने को भी इलेक्शन यही तो चाहते लड़ने थे कि दें। इलेक्शन आपने मजबूर रहमान साहब वाली उन्हें statement ना उन्होंने 90 रोज में दिया चुनाव दिया, नहीं होने दिया 90 रोज में ना आपने चुनाव दिया, नहीं होने दिया आप जाए। तारीख नहीं, आपने इनकी वजूहात जरा सुन लें, देखें, फिर मैं जल्दी से राय साहब के बाद। नहीं, आप क्यों समझते हैं? ये इस वजह से कि देखें कि इलेक्शन जो है वो खंबे को वोट दे के टिकट दे के इलेक्शन नहीं लड़े जाते। अच्छा, उसके लिए पूरी एक नेटवर्किंग होती है। आपके जो कारकुन हैं वो पोलिंग एजेंट से लेके और जो इलेक्शन डे को मैनेज करना जो होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आया और पीटीआई समझती है कि इस वक्त कोई माहौल नहीं है, ना और हम तैयार हैं। जी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको ये लग रहा है साहब का चेयरमैन, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, बानी चलें जो भी आप कह लें, वो इस पोजीशन में अब वो बाहर रह के तो नहीं लड़ना चाहेंगे ना इलेक्शन। उनकी कोशिश और ख्वाहिश नहीं सर, यस अंदर रह के, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाहर आना चाहेंगे। और उनको नज़र आ रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, ये उनका या 9 मई के बाद जो कुछ हुआ उनके साथ, या मैं तो खैर इसके जिम्मेदार उन्हीं को तो समझता वो हूं। आपके नज़र में वो चाहेंगे कि डिले हो जाए? सर वो नहीं, बिल्कुल ये मेरा तज़िया है, गलत हो सकता है। राय साहब आप की अच्छा राय मंजूर क्या साहब, है? इसको यहीं से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ये argument। नई वरना खान साहब ये पिटीशन डालने देते। ये पिटीशन को अच्छा, ताजा इस डली petition की है, वजह- इसकी पहले की petition डली की है। वजह हुजूर हम ये बात करते हैं। पिटीशन पुरानी है, अच्छा, जब जानी ये साहब, इस टेकअप petition- अप की गई है। सर जबकि दादी वो ने आप कहा था कि अदालत में निजामिया विड्रॉ कर जानिबदार सकते है, हैं, ब्यूरोक्रेसी Yes, जानिबदार yes, है, आप इनका विड्रॉ इतिहास कर था। सकते हैं। शाह जी इसके ऊपर यहीं से आप आर्गुमेंट withdraw कंस्ट्रक्ट कर करते हैं, सकते यहीं से जी। क्यों विड्रॉ कर सकते हैं कि वही डिप्टी कमिश्नर 16 जो एमपीओ के बाद 16 दफा एमपीओ दे रहे हैं। सनम जावेद से शुरू हो जाते हैं, आज शेरफ अल मरवत तक कहानी आ जाती है, अफरीदी साहब से शुरू होते हैं। अच्छा, आप तो हर आपके दूसरा ख्याल सर में सुन लीजिए, आप- सर मैं नहीं बोला, आपके ख्याल शाह जी में मैं नहीं बोला, जो- शाह जी मैं नहीं जो बोला, दूसरे मैं नहीं हैं बोला, मैं नहीं बोला। ओके, आप आर्गुमेंट दें, आप मैं नहीं पहले बोला। पूरा आर्गुमेंट दें। वही तमाम अफराद जो उनके सीनियर रहनुमाओं को एमपीओ के तहत बार बार नजर बंद कर रहे हैं। आप कहते हैं कि ये इलेक्शन करवाएं, हम इनके ऊपर यकीन है पूरे का पूरा। आप जहां जिस शहर में यहाँ पर मैं बैठे हुए हैं, डू यू थिंक सो कि यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने बार बार एमपीओ दिए हैं, अदालत के ऑर्डर्स मौजूद है एमपीओ के ऊपर कि यार इस कानून को यूं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। आपने बार बार किया, अदालती अहकामात हुआ, सस्पेंड हुए एमपीओ, साइफर फिर केस- दोबारा दिए गए, तो वैसे फिर दोबारा आपका पॉइंट ये है कि ये पिटीशन जो है वो सिर्फ इलेक्शन के तरीका कार के अगेंस्ट थी, मंसूर साहब, इलेक्शन 18 के मुनक्किद ना इलेक्शन कराने किसने करवाया हुआ है? का 18 का ये इलेक्शन petition किसने जो है, करवाया ये हुआ है? ब्यूरोक्रेसी की जानबदारी के ऊपर थी कि ये जानबदार जानबदार हैं ये। ब्यूरोक्रेसी अच्छा, लेकिन है, उसका इनसे- आफ्टर इनके इफेक्ट हो गया चुनाव ना? नहीं हो सकता। उसका ये आफ्टर इफेक्ट कहानी- जो हो गया, जो ये जामी साहब story कह रहे कैसी हुई है थे कि कि भैया आगे- ट्रेनिंग किस तरह होगी। आग और खाई रुकिए वाली ना, कहानी हुई है। रुकिए, गई इलेक्शन ना? कमीशन की प्रेस रिलीज पढ़ें। आग उन्होंने और कहा खाई कि वाली कहानी हुई है ठीक कि तहरीक इंसाफ अगर इसी तरह इलेक्शन में चली जाती, कहती कि ठीक है, तो उनको पता था डिप्टी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने हमारे साथ क्या करना है, जो होता आ रहा है। अब आगे यहाँ पर कहानी आकर इसमें देखिए हम सब नेगेटिव एक सेकंड नुक्ता ऐसा निकल है जिस पे लोग बहस नहीं कर रहे माजरत के साथ। वो नुक्ता ये है कि तहरीक इंसाफ की बात मान ली गई। हाँ। ठीक है ना जी, जानिबदार ब्यूरोक्रेसी अब इलेक्शन नहीं करवाएगी। ठीक है। अब लेकिन जब अदलिया करवाएगी जानी ना साहब, तो फिर background तहरीक देखिए। इंसाफ एतराज नहीं कर पाएगी। भाई बैकग्राउंड देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील की आप प्ली किस क्या मुंह से है? एतराज करेंगे? इलेक्शन कमीशन के वकील की प्ली क्या है कि अगस्त में जनाब हमें जुडिशरी ने बता दिया कि जब इलेक्शन आएगा तब बात करना, जब स्केड्यूल आ जाएगा तब हमसे मांगना। मैं और भाई उन्होंने प्ली गलत ली इमरान है, साहब प्ली गलत ली इमरान साहब है। की बात थोड़ा सुनो। सा जी थोड़ा सा